সবাইকে ঈদ মোবারক, সবাইকে ঈদ মোবারক। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। ইনশাল্লাহ সবাই ভালো আছেন, আমরাও ভালো আছি। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। সবাই ইনশাল্লাহ সবাই ভালো আছেন, আমরাও ভালো আছি। সবাইকে ঈদ মোবারক, ঈদ মোবারক, ঈদ মোবারক, ঈদ মোবারক। নিয়াজের বাবা এখন ঈদের নামাজ পড়তে যাচ্ছে। আমি আর আমার বাবা এখন ঈদের নামাজ পড়তে যাচ্ছি। যাও সবাই, আল্লাহ হাফেজ। যাও ভালো নামাজ পড়ে এসো। হ্যাঁ আমাদের স্বপ্ন খেয়ালি হতে পারে, দিলে যেটা কল্পনা করি সমাজে অহরহ গঠিত হয়। মোবাইলে সেটাই আবাস ক্যামেরাম্যান হযরত ইব্রাহিম, হযরত জিবরিল আমিন, ইব্রাহিম, ইসমাইল, তিনজনের তিন কথার বাক্য দিয়ে আল্লাহ পাক একটা তাকবীর আমাদেরকে শিখিয়েছেন। তো আল্লাহ পাক তাকে ডাক দিয়ে বললেন, তোমার স্বপ্নের একেবারেই যেই বিধান আমি দিয়েছিলাম এই বিধান পরিপূর্ণ তুমি বাস্তবায়ন করেছো। আল্লাহ পাক ওই দিক থেকে দেখেন কি বলেন, লা ইয়ানালাল্লাহু লুহুমুহা ওয়ালা দিমাউহা ওয়ালাকিন ইয়ানালুহু তাকওয়া। আল্লাহ তো আমার আপনার গোশত আর রক্ত এগুলো দেখবেন না, আল্লাহর কাছে কিচ্ছু পৌঁছে না। তাকওয়া, আপনার তাকওয়া করুন, কুরবানি করে দিন মাঠের জন্য এবং ইমাম সাহেবের জন্য। আপনার টাকা পয়সাগুলো যারা উঠান তারা প্লিজ একটু যার যার মতো লাইনে একটু জিগিয়ে এই বিষয়টা দেখেন। আর আমি আমার ব্যক্তিগতভাবে আমি যেটা বলতে চাই সেটা হলো যে আমাদের ছোট ইউনিয়ন পরিষদেরও কিছু বাজেট আছে, আপনারা সহায়তা করেন। আমিও আমার ইউনিয়ন পরিষদ থেকে যতটুকু পারি আমি ঈদগাহ মাঠের জন্য করবো ইনশাল্লাহ। সবার সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ কামনা করে আমি আমার দুটি কথা এখানেই শেষ করছি। ঈদ মোবারক। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। পরেও সব লোক থাকে না। প্রিয় এলাকাবাসী, আমাদের ঈদুল আজহার জামাত কিন্তু নির্ধারিত টাইমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই জন্য আর কেউ দেরি না করে কিছুই করা যায় না। তারা নিয়েছেন। আমাদের কি কেউ কামলার দাম দেয় নাকি? আবার সামনে কাতার গুলো পুরো করি। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লিল্লাহিল হামদ। الحمد لله الذي جعل لكل أمة منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وعلم التوحيد وأمر بالإسلام. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى دار السلام. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، لله الحمد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بإقامة الأحكام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، فيا لهم من كرام، وسلم تسليما كثيرا.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد شرع لكم ما فيه مع أعمال آخر قد سبقت في الخطبة قبل هذا العشر ذبح الأضحية بالإخلاص وصدق النية وبين نبيه وصفيه صلى الله عليه وسلم وجوبها وفضائلها ودون علماء أمته من سننه في كتب الفقه مسائلها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد فقد قال عليه الصلاة والسلام ما عمل ابن آدم من عمل يوم النهر أحب إلى الله من إراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فتيبوا بها نفسا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لله الحمد وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال لكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لله الحمد وقال عليه الصلاة والسلام من وجد سعة لأن يضحيها فلم يضحي فلا يهزر مصلانا الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لله الحمد وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه الأضحي يومان بعد يوم الأضحى وعن علي مثله وهذا بعض من فضائله وتعلموا من العلماء المسائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله رسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين المؤمنات والمسلمين المسلمات وبارك على محمد শরীফ আয় আয় কি অবস্থা কি বুঝে না গে একটা গেছে একটা এই পাশে পশ্চিম দিকে আসো পানি রিশাদ রিয়াদ ভালো আছো আরে ভাই
তারপর ডাক দেও। মাঠে আসা লাগে না তার তো কামলে হেসে ব্যস্ত যার ক্ষমতা নেই ওইসব সভাপতি কামাই করছে আমরা এখন বাসায় চলে এসেছি। মা এখন গরুর মাংস আর মুরগির মাংস রান্না করবে। মা এখন মুরগির মাংস রাঁধবে না? দারচিনি, তেজপাতা, সাদা এলাচ, দু একটা গোলমরিচ, নাগপুর লবঙ্গ বলে, লবঙ্গ 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 নাগপুর কে বলে। না মুরগি মাংস আগে আগে মুরগি মাংসটা রান্না করতে পারি না ভালো হবো না। রসুন বাটা,
আদা বাটা, এটা বলি ময় মশলা দিবা। হলুদ, মরিচ, ধনিয়ার গুঁড়ো দেবো আর লবণ দেবো। আদা রসুনটা একটু মানে কাঁচা থাকা গন্ধ করলে খাওয়া তো ভালো লাগে, আগে নিতে লবণ, মশলা পুজো যেতে পারে দেখে এই জন্য একটু পানি দিয়ে দিতেছে। হলুদের গুঁড়ো, মরিচের গুঁড়ো, ঝাল বেশি দিও। ধনিয়া সাজের গুঁড়ো, কত লাল লাল লাগতেছে না? মরিচের গুঁড়োর কালারটা ভালো, হলুদের কালারটা ভালো। নিজে এত ধুয়ে টুয়ে বানিয়ে এসছি ভালো হবে। মশলাটা কষানো হলে পারে তারপরে মাংসটা দিয়ে দেবো, মুরগির মাংস। মশলাটা কষানো হয়েছে, তেল উঠছে, এখন মুরগির মাংসটা দিয়ে দিই। আমার কাছে কালারটা অনেক ভালো লাগছে। মা, এই যে ঝাল বেশি ঝাল দিয়ে। বাবা ঝাল তো দিচ্ছি অনেক, গরমের দিনে এত ঝাল খালি জ্বলবে, এত জ্বলবে। তারপরে কি দেও, মজা লাগে ঝাল ঝাল খেতে। দিচ্ছি বাবা ঝাল দিচ্ছি। মুরগি মাংস আর গরু মাংসটা এখানকে রান্না করে যাবো, ঘরে যায় তোমাকে যা খাও রান্না করি। ঠিক আছে। দম ফাটার মতো যে কুঞ্চি ঝাঁঝের নিয়ে খালি দেখতেছি। জিরা বাটা দিতে গেলে ভুল হয়ে গেছিল, আবার দিয়ে দিচ্ছি। জিরা বাটা দেওয়াটা আমি ভুলেছি, মানে জিরা বাটা দেওয়া হয় না, এই জন্য এখন দিতে হয়। সরি, জিরা বাটা দিছিলাম না তো, সেটা এখন দিয়ে দিলাম। মানে এখন কি করবা? হ্যাঁ, এই যে মুরগি মাংসটা হওয়ার পর গরু মাংসটা বসা দেবো। মাংস কষানো হয়েছে, এখন অল্প একটু ঝোল দেবো, মানে পানি দিয়ে দেবো।
ওই পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিলাম। ব্রয়লার মুরগিতে বেশি ঝোল রাখবো না। আর এখন এটা একটু মানে রাখার পরে তারপর হয়ে গেছে না? হ্যাঁ, তারপর হওয়ার পরে জিরা ফাঁকি দিয়ে নামাবো। মানে আর একটু পরে হয়ে যাবে না? হুম। মুরগির মাংসটা হয়ে গেছে, এখন জিরা ফাঁকি দিয়ে নামাবো। জিরা ফাঁকি দিচ্ছি একটু ঢাইকা দিয়া। জিরা ফাঁকি দিয়ে একটু ঢেকে দিছিলাম, এখন নামা দিচ্ছি। মা কড়াইতে তেল দিছে, মশলা দিয়ে দিতেছি। এখন গরু মাংস রান্না করবে না? গোলমরিচ, এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ সব দিয়ে দিতেছি। পেঁয়াজ দেব। পেঁয়াজটা বেশি ভাজবো না, আধা কাছেই রাখবো পেঁয়াজটা। রসুন বাটা, আদা বাটা, জিরা বাটা, আর একটু দিলাম জিরা বাটা। লবণ, হলুদের গুঁড়ো, মরিচের গুঁড়ো। পেঁয়াজ জাল খাইলে একটু বেশি উঠে থাকবে। ধনিয়া সুজের গুঁড়া, ধনিয়া সাজের গুঁড়া, সব কিছু পরিমাণ মতো দিতেছি। পুজো দরকার একটু পানি দিলাম। বাসের খড়ি তো অনেক জোরে আগুন দিল। এখন কি দিবে এটা? তারপরে মানে মশলাটা কষানো হলে তেল উঠলে পরে তখন এই যে গরু মাংসটা দিয়ে দেবো। এটা আবার এই যে লাল লাল হচ্ছে। মশলাটা কালার ভালো, বুঝছো? মশলা যে কষানো হয়ে গেছে, তেল উঠে গেছে, আর গরু মাংসটা দিয়ে দেবো। মা গরু মাংস দিয়ে দিতেছে। জাল খেলেছে আর জালও দিচ্ছি।
এই গরু মাংসটা আগের কেনা ছিল, সেইটা রান্না করতেছি। অনেকে ভাববে যে ঈদের দিনে আবার গরু মাংস কিসের আগে রান্না। কয়টা কোয়া রসুন দিলাম। মাংস কষানো হয়ে গেছে, এখন আমি পানি দিয়ে দেবো। কোরবানিদের দিনে গরুর মাংস কেনা আগে রান্না করতেছি। মা এটা কখন কিনছিলা? কিনছিলাম বেশ কিছুদিন আগে, কিনে রেখে দিয়েছিলাম, কইছিলাম যে রান্না করবো না। কষানো হয়েছে, এখন এই যে পানি দিয়ে দিতেছি। এটা কি মানে ইয়া হতে মানে এটা এটা অনেকক্ষণ লাগবে না হতে? এটা হইতে টাইম লাগবে তো, সেদ্ধ একটু হবে। এখন ঢাকনাতে ঢেকে দিই। গরু মাংস হয়ে গেছে না মা? এই যে এখন জিরা ফাঁকিতে নামাবো। যে এখন জিরা ফাঁকি দেবো, দিয়ে নামাবো। কড়াই ধরে নিয়ে আসবো, তারপর পরে ডালবো। কেমন যে হয়েছে আল্লাহ জানে। এখন হয়ে গেছে না, নামাবে না? হ্যাঁ, এই যে এখন নামা নিয়ে যাবো। জিরা ফাঁকি দিয়ে একটু ঢেকে দিছিলাম, ওই যে এখন নামা নিয়ে যাবো। মুরগি মাংস রান্নাম, গরুর মাংস রান্না করলাম, সব রান্না টান্না শেষ। এটা নামা। আল্লাহ, হয়ে গেছে, এখন নামা নিয়ে যেতেছি ঘরে। পরে ডিস্কুর মধ্যে ঢালবো। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, সবাইকে আল্লাহ হাফেজ। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, সবাইকে আল্লাহ হাফেজ।